Idam Bhagavatam nama Puranam Brahma Samhitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishik Nishriya Sailakasya Dhanyam Sasnanam Mahat. Верение Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 5, Text 2. आज हामी श्रीमद् भागवतम स्कन्द 3 अध्याय 5 श्लोक संख्या 2 बाट पढ्दैछौँ। Vidura uvāca विदुर उवाच sukhāya karmāṇi karoti loko सुखाय कर्माणि करोति लोको न taiḥ sukhaṁ vānyad-upāramaṁ न तैः सुखं vānyad-upāramaṁ vindeta bhūyas tatev duḥkhaṁ विन्दन्ते भूयस तथा एव दुःखम् atra yuktaṁ bhagavān vaden atra yuktaṁ bhagavān vindeta। Translation and purport of His Divine Grace Bhaktivedanta Swami Śrīla Prabhupada ki jai. Vidura said, O great sage, everyone in this world engages in fruitive activities to attain happiness. विदुरले भन्नुभयो, हे महर्षि, यस संसारमा हरेक व्यक्ति सुख प्राप्त गर्ने इच्छाले सकाम कर्म गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ। But one finds neither satiation nor the mitigation of distress. तर उसलाई न त कुनै तृप्ति नै मिल्छ न त दुःखको कुनै कमी नै हुन्छ। On the contrary, one is only aggravated by such activities. यसको विपरीत यस्तो कार्यले उसले दुःखको वृद्धि मात्रै गर्दछ। Please, therefore, give us direction on how one should live for real happiness. तसर्थ कृपया ममाथि यी विषयहरूबाट माथि उठेर मार्गदर्शन गर्ने असली सुखको बाटो देखाइदिनुहोस्। Tatparya. Vidura asked Maitreya some common questions which was not originally his intention. विदुरले श्री मैत्रेय मुनिलाई सामान्य प्रश्न सोध्नुभयो जुन उनको मूल आशय थिएन। Uddhava asked Vidura to approach Maitreya Muni and inquire into all truths concerning the Lord, His name, fame, quality, form, pastimes, entourage, etc. And thus, when Vidura approached Maitreya, he should have asked only about the Lord. उद्धवले विदुरसँग श्री मैत्रेय मुनिसँग गएर भगवानको नाम, यश, गुण, रूप, लीला, पार्षद इत्यादिको बारेमा सत्य विषयमा जिज्ञासा गर्न अनुरोध गर्नुभयो। अतएव जब विदुर श्री मैत्रेय मुनिको सँग जानुभयो उहाँले केवल भगवानको विषय मात्रै सोध्न चाहनुभयो। But out of natural humility, he did not immediately ask about the Lord, but inquired into a subject which would be of great importance to the common man. तर स्वाभाविक विनयशीलतावश उहाँले एकदम भगवानको विषय मात्रै सोध्नु भएन कि उहाँले हरेक विषयमा प्रश्न जनसामान्यको लागि अत्याधिक महत्त्वपूर्ण कुराहरू पनि सोध्नुभयो। A common man cannot understand the Lord. कोही सामान्य मनुष्य श्री भगवानको बुझ्न सक्नुहुन्न। He must first know the real position of his life under the influence of the illusory energy. सर्वप्रथम उसले मायाको वशीभूत आफ्नो जीवनको असली स्थिति जान्नु पर्दछ। In illusion, one thinks that he can be happy only by fruitive activities, but what actually happens is that one becomes more and more entangled in the network of action and reaction and doesn't find any solution to the problem of life. मनुष्यहरू सोच्दछन् कि उनीहरू सकाम कर्मद्वारा सुखी हुन सक्दछन्, तर वास्तवमा यो हुन सक्दैन कि मनुष्य कर्म तथा कर्मफलको जन्जालमा र अधिक उज्जलता भएर उनीहरू जीवनको समस्याको केही समाधान खोज्न पाइरहेका हुँदैनन्। There is a nice song in this connection. यस सन्दर्भमा एउटा सुन्दर गीत रहेको छ। Because of a great desire to have all happiness in life, I built this house. जीवनका सारा सुख प्राप्त गर्ने इच्छाको कारण मैले यो घर बनाए। But unfortunately, the old shame has turned to ashes because the house was unexpectedly set on fire. तर दुर्भाग्यवश यी सारा योजनाहरू ध्वस्त भए किनकि घरमा आकस्मिक रूपमा आगो लाग्यो र सम्पूर्ण नष्ट भयो। The law of nature is like that. यो प्रकृतिको नियमअनुसार यस्तो हुने गर्दछ। Everyone tries to become happy by planning in the material world, but the law of nature is so cruel that it sets fire to one's schemes. प्रकृतिका नियम यस्ता हुन्छन् कि हर व्यक्ति भौतिक जगतमा विभिन्न योजनाहरू बनाएर सुखी गर्ने प्रयास गर्नुहुन्छ,
तर प्रकृतिका नियम यति धेरै क्रूर हुनुहुन्छ, उहाँले सम्पूर्ण हाम्रा योजनाहरूमा आगो लगाइदिनुहुन्छ। The fruitive worker is not happy in his schemes, not is there any satiation of his continuous hankering for happiness. सकाम कर्मी आफ्नो योजनाहरूले सुखी पनि रहन सक्दैनन् र सुखको लागि निरन्तर दौडधुप गरे पनि तृप्ति मिल्दैन। ओम ज्ञानतिमिरनास्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोक्षयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च। श्रीरूपं सग्रजतां सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनः सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणः ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणसिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीशा गोपिः कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दवनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विदुर उवाच सुखाय कर्मणि करोति लोको न तैḥ सुखं vānyad-upāramaṁ। vindeta bhūyas tata eva duḥkhaṁ yat atra yuktaṁ bhagavān vaden. Vidura said, O great sage, everyone in this world engages in fruitive activities to attain happiness, but one finds neither satiation nor the mitigation of distress. On the contrary, one is only aggravated by such activities. Please, therefore, give us direction of how one should live for real happiness. विदुरले भन्नुभयो, हे महर्षि, यस संसारका हर व्यक्ति सुख प्राप्त गर्नेको निम्ति सकाम कर्म गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ, तर उसले यो तृप्ति न त उसलाई यो तृप्ति मिल्छ, बरु उसले यो दुःखको न कुनै कमी पनि पाउँदछ। यसको विपरीत यस्तो कार्यले दुःखको वृद्धि मात्रै हुन्छ। तसर्थ कृपा गरेर यस विषयमा हामीलाई मार्गदर्शन गर्नुहोस् र असली सुख मिल्ने बाटो बताइदिनुहोस्। Hare Krishna. So today, topic of today's class will be, are you happy? आज क्लासको शीर्षक रहेको छ, के तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ? In this shloka and purport of Srila Prabhupada, it is mentioned that usually devotees, when they come together, they are talking about the Lord only. यस श्लोकमा र प्रभुपादजीको तात्पर्यमा बताएको छ, भक्तहरू जब सँगै आउनुहुन्छ उहाँहरू भगवानको गुणगान गर्नुहुन्छ। Because it is the main activities of devotees to serve the Lord, to remember Him, to glorify Him. यो भक्तहरूको क्रियाकलाप हो, उहाँहरूले भगवानको गुणगान गर्नु, भगवानको लीलाहरूको चर्चा गर्नु र उहाँको सेवा गर्नु। And whatever they are doing, whatever they are talking about, it is connected with the Lord. उहाँले जे गर्नुहुन्छ, जेसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ, त्यो सम्पूर्ण भगवानका निम्ति छन्। But in this shloka we can see that Vidura asking not about the Lord but about happiness. यो श्लोकमा विदुरले भगवानको बारेमा सोधिरहनु भएको छैन कि उहाँले खुसीको बारेमा सोधिरहनु भएको छ। And this is also interesting because actually happiness, it is final goal or aim of any religion or spiritual activity. यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ कि जुन हामी खुसी खोज्दछौँ त्यो हरेक धर्म, हरेक प्रजातिको अन्तिम विकल्प हो। It is like mature fruit of any activities. Be happy. हरेक क्रियाकलापको पाकेको फल जस्तो हो यो खुसीपना। If somebody has, for example, some material facilities, good accommodation, money, but not feeling happiness, what they use of such facilities? यदि कुनै व्यक्तिसँग भौतिक सुख सम्पत्तिहरू छ, विभिन्न आफ्नो पैसाहरू, धेरै कुराहरू छ, तर यदि खुसी छैन भने त्यसको के अर्थ लाग्यो त?
Sometimes people ask us, you're talking about religion, you're talking about happiness, but personally, are you happy? कहीँ मनुष्यहरूले हामीलाई सोध्ने गर्दछन्, तपाईहरू प्रायः जस्तो यो खुसीको कुरा गर्नुहुन्छ, सुखको कुरा गर्नुहुन्छ, के साँच्चै तपाईहरू खुसी हुनुहुन्छ त? And I reply usually, if I will say I am happy, do you believe me? कहिले त्यसको प्रत्युत्तर दिनुहुन्छ, यदि मैले म खुसी छु भनेर भन्यो भने के तपाईँ त्यसमा विश्वास गर्नुहुन्छ? And they say no. उनीहरूले भन्छन् अह विश्वास गर्दिन. So if you not believe me, why you are asking such question? यदि तपाईहरू मलाई विश्वास नै गर्नुहुन्न भने त्यस्तो प्रश्न किन गर्दै हुनुहुन्छ त? People won't be happy, but they not believe that somebody is happy. मनुष्यहरू खुसी हुन चाहन्छन् तर कोही खुसी छु भन्दाखेरि विश्वास नै गर्दैनन्. And then I will start. I start actually explain what means happiness. तत्पश्चात म सुरु गर्दछु कि वास्तवमा खुसी भनेको के हो त? That according of our consciousness there are different level of happiness. हाम्रो चेतनाको स्तर अनुसार विभिन्न प्रकारका खुसीका स्तरहरू छन्. There are happiness on the level of body. शारीरिक स्तरमा हुने खुसी. On the level of mind. मनको स्तरमा हुने खुसी. On the level of intelligence. बुद्धिको स्तरमा हुने खुसी. On the level of soul. आत्माको स्तरमा हुने खुसी. And in the relationship between soul and Supreme Lord. र आत्मा र भगवान बीचमा हुने आनन्द. So actually people who on the level of on bodily platform, on the level of senses, they never happy. वास्तवमा जो शारीरिक स्तरमा अर्थात इन्द्रियको स्तरमा हुने खुसीमा हुनुहुन्छ उहाँहरू कहिले पनि खुसी हुन सक्दैन. Because such people in ignorance and they are always suffering, feeling unsatisfied. उनीहरू जहिले पनि अज्ञानमा हुन्छन् र जहिले पनि खुसी भएका हुँदैनन्, दुखी हुन्छन्. People who is in Rajaguna, they are on the level of mind and they're doing some activities and according to their activities they get some results and they're feeling satisfaction, feeling some happiness. व्यक्तिहरू जो रजोगुणमा हुन्छन् उनीहरू एक्टिभ हुन्छन्, उनीहरू मनको स्तरमा हुन्छन् र उनीहरूले विभिन्न क्रियाकलापबाट त्यही अनुसारको आनन्द प्राप्त गर्दछन्. But even they have something, they're not also satisfied completely. उनीहरूसँग के कुरा छ तर उनीहरू पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट भने छैनन्. Because it is in future happen something that destroy my situation, that remove what I have from me. सोच्दछन् कि भविष्यमा केही भइहाल्यो भने मसँग भएको सबै कुराहरू गुम्छ, मेरो सम्पूर्ण सर्वस्वहरू नाश भएर जान्छ भन्ने डर रहिरहेको. And then of course according of their karma coming some reactions and their happiness going down and they feeling distress and suffering. किनकि उहाँको कर्म अनुसार विभिन्न प्रकारका त्यसका परिणामहरू आउने गर्दछन् र उहाँहरू बिस्तारै त्यो खुसीको स्तर पनि तल खस्किँदै जान्छ. It's called sukha-dukkha or flickering happiness. यसलाई सुख दुःख भन्छ या तलमाथि गइरहने खुसी. It is example also of material happiness in material world, what we can see usually. यो भौतिक खुसीको स्तर पनि भनिन्छ जुन भौतिक स्तरमा हामीले देखिरहेका छौँ. Some people who pious, doing some pious activities, doing something good for others, they are in sattva guna, in goodness, and they have good relationship with others, they are kind, and because of their qualities and their good activities, they get some feeling of happiness. कोही व्यक्तिहरू जो पुण्य कर्म गर्दछन्, जो सत्वगुण हुन्छन्, उनीहरू अरूलाई सहयोग गर्छन्, अरूलाई राम्रो हुने कार्यहरू गर्दछन् र आफू पनि त्यही स्तरमा रहन्छन् र उनीहरूले त्यो अनुसारको खुसी प्राप्त गर्ने गर्दछन्. And usually people thinking such people they are really happy. त्यसैले यस्ता स्तरमा भएका व्यक्तिहरू वास्तवमा खुसी हुन्छन् भनेर सोच्ने गरिन्छ. Yeah, it's true. यो सत्य पनि हो. But it's temporary. तर यो क्षणिक मात्र छ. Only one problem. एउटा मात्रै समस्या छ यसमा. And also other problems that we very difficult find somebody in sattva guna, such a person completely like
in sattva guna only. अर्को समस्या के छ कि यस्तो सत्वगुणमा यस्तो सधैँ सत्वगुणमा रहने व्यक्ति पाउन अत्यन्तै कठिन छ सदाबहार. Because in material world everything mixed, you know, and these gunas, they're also mixed. That's why very rare we can find somebody who is satisfied and happy in this in material world. यो संसारमा प्राय सम्पूर्ण कुराहरू मिश्रित छ, तसर्थ यो गुणहरू पनि मिश्रित भएर जान्छन् र पूर्ण रूपमा सत्वगुणमा रहेको व्यक्ति प्राप्त गर्न अत्यन्त कठिन हुन्छ. And Srila Prabhupada give examples about some son. Said, I constructed house and I have planned to enjoy in him, but his house burned in ashes. And now I am suffering. प्रभुपादजीले एउटा व्यक्तिको यहाँ उदाहरणको रूपमा दिँदै हुन्छ मान्छेको, जस्तो उसले एउटा घरहरू बनाउँछ अनि त्यो घरहरू पछि गएर कुनै तरिकाले भत्किन्छ अनि त्यसपछि उसको खुसीहरू हराएर जान्छ. But if you analyze the history of mankind, you will see how some people or some civilizations, they growing, developing, and then decreasing and going destroying. यो मानव सभ्यताको इतिहासहरू खोतालेर हेर्ने हो भने हामी देख्न सक्छौँ मनुष्यले केही कुरा निर्माण गर्दछन्, निर्माण गरेर त्यो केही चरमचुलीसम्म पुग्दछ र पछि फेरि गएर सबै कुरा नाश भएर जान्दछन्. This material world in Bhagavad Gita, Krishna says that this place where is always you can find some misery, and this is temporary place. Duḥkhaṁ shashvatam. भगवान श्री कृष्णले भगवत गीतामा भन्नुभएको छ यो संसारमा हामी केही न केही प्रकारको क्लेशहरू, दुःखहरू, पीडाहरू पाइरहेका हुन्छौँ, तसर्थ यो जहिले पनि खुसी प्राप्त नहुने ठाउँ हो, यसलाई दुःखालयम अशाश्वतम पनि भन्नुभएको छ. That means people searching happiness in wrong place. तसर्थ मनुष्यहरू यो खुसी झुटो ठाउँमा खोजिरहेका छन्. And everybody knows actually and feeling this, that we cannot find happiness like externally, that real happiness coming from inside. तसर्थ हामी बाह्य रूपमा यो खुसी प्राप्त गर्न सक्दैनौँ. यदि वास्तविक खुसी चाहने हो भने त्यो हामी भित्र छ. And we can, if we are reading Shastra, we can find many examples of great devotees who develop high level of bhakti and they feel spiritual happiness. जब हामी शास्त्रमा राम्रो गहिराई रूपमा हेर्दै गयौँ भने हामीले पाउन सक्दछौँ विभिन्न व्यक्तिहरूले एकदम राम्रो भक्ति गर्नुभएको छ र उहाँले त्यो अनुसारको आनन्द खुसी प्राप्त गर्नुभएको छ. So, because the Atma has the same quality as the Supreme Lord, and Supreme Lord, he is Satchitananda Vigraha, he is embodiment of eternity, knowledge and bliss. So the same quality and potency has the Atma. तसर्थ हामी हेर्न सक्छौँ आत्माको भगवानसँग बराबर गुण हुन्छ, जस्तै सत चित आनन्द. तसर्थ भगवान जो नित्य हुनुहुन्छ, जो दिव्य छ, जो सत्य छ, यो कुराहरू भगवान भएका गुण आत्मा पनि हुन जान्दछन्. That's why if we won't be really happiness, we need to understand our real nature. तसर्थ यदि हामी वास्तविक खुसी हुन चाहन्छौँ भने हाम्रो वास्तविक स्वभाव पत्ता लगाउनु पर्दछ. And Srila Prabhupada also saying here that first step, like at first, we need to know the real position in our life. श्रील प्रभुपादजीले त बताउँदै हुनुहुन्छ पहिलो स्तर भनेको हामीले हाम्रो स्थिति थाहा पाउनु हो. Because it's a great illusion when we think that we can be happy by doing some material or karmic activity. सबैभन्दा ठुलो भ्रम यो हो कि हामी कुनै पनि भौतिक अर्थात् कार्मिक क्रियाकलापहरू गरेर हामी आनन्दित हुन्छौँ, खुसी हुन्छौँ भन्ने सोच्दछौँ. We can see all world in crisis and so many problems actually because people doing the activities on material level, this material consciousness. हामी हेर्न सक्छौँ यो सम्पूर्ण दुनियाँ अहिले विपदमा छ र विभिन्न समस्याहरू अल्झिरहेका छन् किनकि मनुष्यहरूले यस्तै प्रकारका क्रियाकलापहरू गरिरहेका छन्. So to see reality, to understand what we can do and how, this at first we need to understand our original position, our nature. तसर्थ यदि यस्तो सत्यताको दर्शन गर्ने हो भने हामीले वास्तवमा हाम्रो जुन वास्तविक स्वभाव छ त्यो स्वभाव हामीले बुझ्नु जरुरी छ, जान्नु जरुरी छ.
We are reading Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam to understand priority of spiritual activities, spiritual life. हामी श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवतम विभिन्न ग्रन्थहरू अध्ययन गर्दैछौँ किनकि हाम्रो जीवनको प्रमुख उद्देश्यहरू बुझ्नको निम्ति हामीले यो ग्रन्थहरू अध्ययन गर्दछौँ. Of course, it doesn't mean that devotees they not engage in some activities to support our body, family, society. यसको मतलब यो होइन कि भक्तहरू त्यस्ता क्रियाकलापमा भाग लिएका छैनन् जुन समाज परिवारको निम्ति काम गर्ने, त्यस्तो होइन, सहभागी भइरहेका हुन्छन्. We are talking that without the principles of Ishavasya or the Lord who is in the center of activities of all people, people cannot be happy. तसर्थ हामी बुझ्न सक्दछौँ कि जुन व्यक्तिहरू ईशावास्य अर्थात् भगवानलाई केन्द्रमा राखेर यो सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू गर्दैनन् त्यसबाट खुसी प्राप्त हुँदैन. Because as soon people turn out from the Lord, immediately material energy covering with illusion and people don't know exactly what to do. जब मनुष्यहरू भगवानबाट बहिर्मुख हुन्छन् अर्थात् टाढातिर जाँदछन् तब उनीहरूले खुसीको स्तरहरू सम्पूर्ण हराएर जान्छ र उनीहरू बिस्तारै तल गिर्दै जान्छन्, दुःख पाउँदै जान्छन्. Yeah, this is forgetfulness about our real nature. It is leads to moha or illusion and mahamoha. We can forget our real position. हामी भ्रममा परेर It is madness, it's called. हाम्रो वास्तविक स्तर हामी बिर्सिन्छौँ र त्यसपछि हामी बिस्तारै गएर यो पागलपन भएर अर्थात् यो भ्रमबाट बिस्तारैमा अरू फरक फरक स्तरमा पुग्दछौँ. People in illusion or such madness, they do an activity, they destroy not only their own health and happiness, but also happiness and life of other people, of other living beings. भ्रममा यस्तो प्रकारका विभिन्न प्रकारको ईर्ष्यामा भएका व्यक्तित्वहरूले आफ्नो मात्र जीवन बर्बाद गर्दैनन् कि उनीहरूले अरू जीवहरू र अरू मनुष्यहरूलाई पनि धोका दिन्छन्, जीवन बर्बाद गर्दछन्. That's why that treatment or medicine to live happily, to live properly, it's we need to accept the process of spiritual life, process of bhakti. तसर्थ यदि साँचो रूपमा हामी औषधि उपचार गर्दछौँ हाम्रो जीवनको भने यो भक्ति मार्ग मात्रै केवल एउटा मार्ग हो. Bhakti, it is not some knowledge for some particular types of people, Hindu or Nepali people. Actually, it is common to people in general because bhakti gives principles of religion. तसर्थ यो भक्ति भनेको कुनै साम्प्रदायिक अर्थात् कुनै एउटा सीमित रूपमा मात्र व्यक्तिहरूलाई दिने ज्ञान होइन, जस्तै हिन्दू नेपाली यस्तो रूपमा होइन कि यो सम्पूर्ण जीवहरूको निम्ति यो ज्ञान हो. Because if people understand the principle of spiritual life, if they accept that we are spiritual soul, then how people will fight with each other? जब मनुष्यहरूले यी आध्यात्मिक सिद्धान्तहरू बुझ्दछन् र हाम्रो वास्तविक स्थिति थाहा पाउँछन् त्यसपछि मानिसहरू किन यो अर्काको भ्रममा र झगडामा पर्नु पर्यो त? If people understand that all living beings, animals, plants, our planet, earth, land, it's also living beings, how we can do something bad for them? जब हामीले थाहा पायौँ कि सम्पूर्ण मनुष्यहरू, जीवहरू, पशुपक्षीहरू र यो संसारमा भएका यो हाम्रो ग्रहमा भएका सम्पूर्ण कुराहरू यदि जीवित छन्, भगवानको शक्ति हुन् भन्ने थाहा पायो भने हामी किन दुःख दिन्छौँ त? In Satya Yuga, all living beings, they lived in harmony with each other, and everybody was happy. It was prosperity, good life, progress, everything. सत्ययुगमा सम्पूर्ण जीवहरू एकदम मिलनसार भावमा बस्दथे र उनीहरूको एकअर्काको जीवन मिलेमतोमा थियो र उनीहरूको सौहार्दपूर्ण वातावरणमा बस्नुहुन्थ्यो, तसर्थ उहाँहरू कुनै पनि प्रकारको दुःख थिएन. We live in Kali Yuga. हामीहरू अहिले कलियुगमा बाँचिरहेका छौँ. But fortunately, by mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu, 500 years ago he came, and from that time started also Satya Yuga. तसर्थ भाग्यवश भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष अगाडि आउनुभयो र उहाँ कृपाले गर्दा अहिले यो सत्ययुग नै चलिरहेको छ. And we need to look at situation nowadays from this spiritual vision.
हामी अहिलेको यो परिस्थितिलाई हामीले हाम्रो दृष्टि भनेको आध्यात्मिक दृष्टिबाट हेर्नु जरुरी छ. We need to understand that behind of everything what is happening now, it is a will of the Lord and plan of the Lord. तसर्थ अहिलेको परिस्थितिलाई नियालेर मध्यनजर गर्ने हो भने हामीले हेर्न सक्छौँ आध्यात्मिक दृष्टिकोणले कि यो सम्पूर्ण भगवानको इच्छाले चलिरहेको छ र भगवानको विभिन्न योजनाहरू छ. So we already living in gold age. तसर्थ हामीहरू अहिले नै सुनौलो युगमा बसिरहेका छौँ. In spite of some virus, in spite of some wars, earthquake and so on. सामान्य झगडा, सामान्य भाइरस, सामान्य भूकम्प यिनीहरूको बाहेक हामीहरू सम्पूर्ण रूपमा आध्यात्मिक सुनौलो युगमा छौँ. Question only, we will cooperate with the will and we will cooperate with the Lord or not, or we'll do something whimsically in our own way. तसर्थ प्रसङ्ग यति मात्रै हो कि यदि हामी भगवानको इच्छा अनुसार मिलिमतोमा अगाडि बढ्दछौँ या आफ्नै इच्छा अनुसार फरक परिस्थितिमा चल्न खोज्दछौँ. Somehow was anyway golden age will become manifest. जसो तसो किन प्रकारले नै यो सुनौलो युग त अगाडि बढ्छ. Question only, where we will be. प्रश्न यो मात्रै हो कि हामी कहाँ हुन्छौँ, कस्तो स्थितिमा रहन्छ. We will be on the side of the Lord and we can get such mercy from Him for our activities, for our service to Him. हामी प्रश्न यति मात्रै भगवानको पदर हुन्छौँ र उहाँबाट कृपाहरूको क्रियाकलाप भाग लिन्छौँ कि प्रश्न. Or we can be in some side and find some place to escape from such difficulties, calamities. अर्थात् हामी भएर विभिन्न प्रकारको एक प्लेसमा खोज्ने एकदम प्लेसहरूसँग प्रभाव गर्दछौँ. It means that our life will continue repeating again in samsara, in new life, in this planet or other planet, in different species of life. तसर्थ हाम्रो भौतिक जीवन अगाडि चलिरहन्छ, विभिन्न रूपमा विभिन्न सांसारिक चक्रमा पर्छौँ, यो ग्रहमा या अरू ठाउँमा कतै न कतै हाम्रो जीवन चलिरहन्छ. This is our choice. यो हाम्रो इच्छाको कुरा हो. And even God, He not how to say, not block this choice of us. तसर्थ यस्तो यदि हामीले त्यस्तो सोच्यौँ भने भगवानले पनि हामीले जुन गर्न खोजिरहेका छौँ त्यसमा बाधा पुर्याउनुहुन्न. It is our free will. यो हाम्रो स्वतन्त्रता हो. And even Lord not interfere in this will. तसर्थ भगवानले पनि यसमा कुनै बाधा अवरोध गर्नु हुँदैन. And because of this choice, it is like light, on, off. Or we can go in direction to God, or we go in direction of the material life, material existence. तसर्थ हाम्रो यही इच्छाको कारण कुन बाटो जाने निर्धारण गरिन्छ, भगवानतिर जाने या भगवानबाट बाहेक अरू कुनै बाटोमा जाने. And we can see, as materialistic people, how Srila Prabhupada mentioned, they're making some plans, but their plans become futile. No, not futile. It means yeah, destroyed. Yeah. हामी हेर्न सक्छौँ कि यहाँ प्रभुपादजीले तात्पर्यमा बताउँदै हुनुहुन्छ भौतिकवादी मनुष्यहरू विभिन्न प्रकारका आफ्ना योजनाहरू बनाउँदछन् र पछि गएर भगवानले ती सम्पूर्णहरू भत्ताभुङ्ग बनाउनुहुन्छ, सिध्याउनुहुन्छ. What you mentioned, if you want that Lord will love, you tell about your plans. तपाईँलाई लाग्छ यदि भगवान तपाईँसँग त्यसमा हाँस्नुहोस् भन्ने खोज्नुहुन्छ भने तपाईँ आफ्नो योजनाहरू बताउनुहोस्. So we can know the plans of the Lord. हामीले भगवानको योजनाहरू जान्न सक्दछौँ. And actually the main plans that we need we can become his devotees. यो प्रमुख योजना यो हो कि हामी भगवानको भक्त बन्न पर्दछ. We can develop a relationship with the Lord. भगवानसँग हामीले सम्बन्ध विकास गर्न पर्दछ. Then by this relationship we can be connected with the ocean of happiness. त्यसपछि हामी खुसीको विभिन्न सागर रूपी आनन्दमा डुबुकी मार्छौँ. So happiness
real happiness not depends on our material position or some material things. तसर्थ यो वास्तविक खुसी भनेको हाम्रो भौतिक स्थिति र भौतिक चिजहरूले गर्दा प्राप्त हुन सक्दैन. It is coming from our spiritual activity. यो सम्पूर्ण कुरा हाम्रो आध्यात्मिक क्रियाकलापबाट आउँदछ. That's why we need to understand what's the need for our soul. तसर्थ हामीले जान्नु जरुरी छ कि हाम्रो आत्माको निम्ति आवश्यक के छ त. Now material civilizations, they make now such advertisement and always increasing something to satisfy our senses, satisfy our body or mind. भौतिक सभ्यताहरू अहिले यसरी अगाडि बढिरहेको छ कि उनीहरू यस्ता प्रकारका विज्ञापनहरू विज्ञप्तिहरू देखाउँदछन् ताकि हाम्रा इन्द्रियहरू सन्तुष्ट गर्नको निम्ति मात्र अगाडि बढ्छन्. But whatever people have, they're not feeling that it's enough. They want something else, something more. तसर्थ मनुष्यहरूसँग जे छ उनीहरू त्यसमा तृप्त छैनन्, सन्तुष्ट छैनन्, उनीहरू त्योभन्दा अझ बढी खोजिरहेका छन्. Now people, to satisfy themselves, they need more and more show, they need more and more, some impression for senses, for more strong emotions. तसर्थ उनीहरू आफ्नो आनन्दको निम्ति, आफ्नै सन्तुष्टिको निम्ति विभिन्न प्रकारका देखावटीहरू गर्दछन् र विभिन्न प्रकारका क्रियाकलापहरूमा भाग लिने गर्दछन्. People cannot, concentrate, for example, to sit and read books. मनुष्यहरू एकाग्र भएर एक ठाउँमा बस्न र पुस्तक पढ्न पनि सक्दैनन्. Even movies they're looking, but they need something always, some different pictures, some action, always like new, something more and more. उनीहरू चलचित्र त हेर्न चाहन्छन् तर त्यहाँ पनि विभिन्न प्रकारका नयाँ कुराहरू, नयाँ एक्सनहरू, नयाँ कुनै विभिन्न प्रकारकाहरू हेर्न चाहन्छन्, एउटै स्तरमा बस्न रुचाउँदैनन्. Even some celebrations, they can do some in simple, because it needs something so special, big shows, so bright in some sounds, this and that, light. तसर्थ मनुष्यहरू कुनै कार्यक्रम बनाउनु पर्यो भने सामान्य बनाउँदैन, उनीहरू ठुला तमक झमक भएका विभिन्न लाइटिङहरू भएका विभिन्न आवाजहरू भएका यसरी विभिन्न रूपमा अनेक तृप्तिको बाटो खोज्दछन्. But finally it's coming to limit and people cannot already more enjoy because it's just they like filled with some enjoyment and they're not feeling happiness. तसर्थ मनुष्यहरू एउटा स्तरमा पुगेपछि उनीहरू त्यो विभिन्न प्रकारका तृप्तिहरू गर्न खोज्दछन् र तृप्तिको एउटा स्तरमा पुगेपछि उनीहरू थकित हुन्छन् र त्यसबाट कुनै पनि प्रकारको त्यस्तो लाभ प्राप्त गर्न सक्दैनन्. So the process of bhakti gives to us opportunity to come out of this race, crazy race for material happiness. तसर्थ यो भौतिक प्रक्रिया अर्थात् भक्तिको प्रक्रिया भनेको यस्तो हो कि यो भौतिक रूपमा जुन मान्छेको दौडधुप रहेको छ यस्तो स्तरबाट माथि उठ्नको निम्ति एउटा मार्गदर्शक हो. Material happiness and material activities, it is compared with child who is playing on the shore of the sea, constructing some houses like palaces from the sand, but then waves of the sea coming and they destroying all this. यो भौतिक आनन्द भौतिक खुसी भनेको एउटा यस्तो स्तर हो कि जस्तै एउटा बालक समुद्री किनारमा बसेर यसको विभिन्न ठुलो दरबारहरू बनाउँछ, घरहरू विभिन्न कुराहरू बनाउँछ, तर केही समय पश्चात समुद्रको छाल आउँछ र त्यो सम्पूर्ण कुराहरू डुबाएर अर्थात् बिगारेर जान्छ. We are living near the ocean of happiness. तसर्थ हामी जुन खुसीको सागर छ त्यसको नजिकै बसिरहेका छौँ. But people living like in desert, there is no water at all. मनुष्यहरू यस्तो मरुभूमिमा बस्नको गइरहेका छन् जहाँ पानी पनि पाइदैन. That's why people envious, that's why they criticizing each other, they're fighting with each other. तसर्थ मनुष्यहरू ईर्ष्यालु छन्, एकअर्कासँग झगडा गर्दछन्, एकअर्काको नराम्रो आचरणहरू बताउँदछन्. They're trying to cheat each other, to take something from other people, from other country. तसर्थ उनीहरू एकअर्कालाई ठग्ने प्रयास गर्दछन् र एकअर्कासँग भएको एक देशदेखि अर्को देशमा भएका विभिन्न सामानहरू लिन खोज्दछन्. It is bhavarog, it is the disease of material existence. यो भवरोग हो, यो भौतिक अस्तित्वको एउटा दुःख क्लेश हो. So we need to accept
the process of bhakti, it is the only remedy, medicine for all people. तसर्थ यो भौतिक सुख त्याग्नु नै एउटा मात्र उपाय हो, एउटा यसको विकल्प हो. And we have, fortunately, we have manual for this. भाग्यवश हामीसँग यसको एउटा अर्थात् लिखिबद्ध रूपमा छ. Vedic Shastra, from time immemorial, give instructions how to live, what we can do. तसर्थ वैदिक शास्त्रहरू छन्, अनन्त समयदेखि सनातन समयदेखि हामीले के गर्नुपर्छ त्यसमा व्याख्या गरिएको छ. What first of all we need? तर सुरुमा सर्वप्रथम हामीले के गर्नुपर्छ त? What need to start our spiritual life? केले गर्दा हाम्रो आध्यात्मिक जीवन सुरु गर्न सकिन्छ? What give to us power to act in spiritual activities to be with God? तसर्थ भगवानसँग नजिक हुन कुन कुराले चाहिँ शक्ति दिन्छ, जुन कुराले हामीलाई अगाडि बढाउन सक्दछ त? First of all, we need have desire. सर्वप्रथम हामीसँग त्यो इच्छा हुनु पर्दछ. Desire be with God. Desire do something for Him. भगवानसँग हुने त्यो इच्छा, भगवानको निम्ति के गरौँ भन्ने इच्छा हुनु पर्दछ. And then when we can start act, and even some small activities give to us so much pleasure, satisfaction, that we cannot compare with all other material activity. त्यसपछि हामी त्यसमा कार्य गरे अगाडि बढ्न सक्दछौँ र एउटा सानो क्रियाकलाप गरे पनि हामीले जुन भगवानको निम्ति गर्छौँ त्यो भौतिक कुराहरूसँग तुलना नै गर्न मिल्दैन. And also, whatever person achieved in spiritual life, it's never destroyed. It is his like eternal asset, eternal benefit. तसर्थ आध्यात्मिक स्तरमा गरेको सानो प्रगति प्रयास पनि त्यसमा कहीँ खेर जाँदैन र यो जुन छ यो हाम्रो आध्यात्मिक सम्पत्ति हो. So, please try and understand the examples of great devotees like Vidura, Maitreya and others. तसर्थ हामी यो कुरा हाम्रो महान भक्तहरूको बारेमा बुझ्ने प्रयास गरौँ, विदुरको, मैत्रेयको, यस्ता विभिन्न भक्तहरूको. You see, even great devotees like Vidura, they searching and they want to associate with other great devotees. यतिसम्म कि महान भक्त हेर्नुहोस्, विदुर पनि अरू विभिन्न भक्तहरूको सँग खोजिरहनु भएको छ. Materialistic people, they won't live separate, they want, their own house, apartment, lock, grills, like this. भौतिकवादी मानिसहरू हामीले हेर्न सक्छौँ, उनीहरू छुट्टै बस्न चाहन्छन्, एकान्तमा बस्न चाहन्छन्, उनीहरू घर बनाउँछन्, ठुला ठुला पर्खालहरू, त्यसमा विभिन्न प्रकारका रिङहरू राखेर, काँडीतार राखेर बन्देज बस्न चाहन्छन्. People willingly live in their own jail. उनीहरू आफ्नै इच्छाले गर्दा त्यो जेलमा बस्ने गरिरहेका छन्. And because they are separate, they have not good association, they are not feeling happiness. तसर्थ उनीहरू छुट्टिएका छन्, उनीहरू कुनै सँगमा छैनन्, त्यसर्थ उनीहरू खुसी प्राप्त गरिरहेका छैनन्. Internet or some TV not give satisfaction. तसर्थ विभिन्न प्रकारका इन्टरनेटहरू, टेलिभिजनहरू यिनीहरूले कुनै पनि प्रकारको सुख दिँदैन. We can see some people, they go into this computer reality and they become mad for this. हामी हेर्न सक्छौँ मान्छेहरू यो कम्प्युटर भित्र भएको सत्यता हेर्न खोज्दछन् र कहिले पनि खुसी प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन्. We need to have good association, real association with devotees. तसर्थ हामीसँग यो राम्रोसँग अर्थात् भक्तहरूसँग सँग हुनु जरुरी छ. Or at home, in family, it is good when family members they discuss between each other some topics about spiritual life according on Shastras. तसर्थ घरमा पनि आफ्नो परिवारका विभिन्न सदस्यहरूसँग हामीले भगवानको बारेमा चर्चाहरू गरेर यसरी हाम्रो क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउन सक्दछौँ. Because it's mentioned when two people talking about God exists between them. बताइएको छ कि जब दुईजना व्यक्तित्वहरू भगवानको बारेमा चर्चा गरिरहेका छन् भने भगवान स्वयं त्यहाँ प्रकट हुनुहुन्छ. And it is and this is such conversation, such discussion gives so much satisfaction for the soul. र यस्तो प्रकारको वार्तालापहरू भगवानलाई एकदम सन्तुष्ट गर्न पार्दछ. That is example of Maitreya and Vidura. हामी हेर्न सक्छौँ यो उदाहरण मैत्रेय मुनि र विदुरको छ. So we need follow examples of such great devotees. तसर्थ हामी त्यस्ता भक्तहरूको अनुसरण गर्नु जरुरी छ. And we need make our life
successful. तसर्थ यसरी हामीले हाम्रो जीवन पनि सफल पार्न सक्दछौँ. If we accept this simple and so elevated process of bhakti, we guarantee can achieve success and be happy. तसर्थ हामीले यो कुरालाई स्वीकार गरेर भक्तिको यस्तो माथिल्लो स्तरमा पुगेको प्रक्रियालाई हामी स्वीकार गर्दछौँ भने हामी नित्य रूपमा खुसी हुन सक्दछौँ र हाम्रो जीवन धन्य बनाउन सक्छौँ. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much for your attention. I wish that you can develop bhakti and your life will be successful and happy. हजुरलाई धन्यवाद. म याचना गर्दछु कि हजुरले यो कुराहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ, भक्ति गर्नुहुन्छ र आफ्नो जीवन खुसी पार्नु.